ओके जी, समझो अज दी लेटर हैगी वन ऑफ योर फ्रेंड्स हैज आस्क्ड यू टू बी अ पार्टनर इन हिज और हर न्यू बिजनेस। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਰਿਪਲਾਈ ਟੂ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫਰ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫਰ। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव योर ओपीनियन ऑफ योर फ्रेंड्स बिजनेस आइडिया। ठीक है, पहला तुसी ओपीनियन देना है अपने जो भी थोड़े फ्रेंड दा बिजनेस आ उहदे रिगार्डिंग। नेक्स्ट है टेल हिम और हर वेदर और नॉट यू हैव डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द ऑफर। जे तुसी ओहदी ऑफर नु एक्सेप्ट कर लिया तां क्यों कर लिया, जे नहीं कीता तां भी कहंदे दसना है भी क्यों नहीं कीता। वेदर और नॉट भी तुसी कीता ओहदी ऑफर नु एक्सेप्ट या नहीं कीता। नेक्स्ट एंड एक्सप्लेन योर रीजंस फॉर दिस डिसीजन। एंड तुसी रीजन दसने हैं इस डिसीजन दे लई। ठीक है, तुहाडे की रहे ने। अगेन दस रही हां, तुहाडा कोई फ्रेंड है जो कि चाहुंदा कि तुसी ओहदे बिजनेस पार्टनर बनो। तुसी उस फ्रेंड नूं हुण रिप्लाई च लैटर लिखना है। पहला तो तुसी अपना ओपीनियन देना है। ठीक है, दूसरा तुसी ओहदे ऑफर नूं एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे। वैदर और नॉट मतलब ये है भी तुसी ऑफर नूं एक्सेप्ट कीता या नहीं कीता। लास्ट जे एक्सेप्ट कीता है तो क्यों कीता, जे एक्सेप्ट नहीं कीता तो क्यों नहीं कीता। तुसी हुण दोने तरीके नाल लिख सकदे हो, जे कीता तो ओहदा रीजन दे देना, जे नहीं कीता तो ओहदा रीजन दे देना। स्टार्टिंग किद्दां होएगी, डियर फ्रेंड दे नेम तो ही होएगी स्टार्टिंग। कहते I trust this letter finds you in good spirits। ठीक है, I want to express my sincere appreciation for extending the offer to join you as a partner in your new business venture। So कहते की है मैं express करना चाहना अपनी appreciation like ਤੁਹਾਨੂੰ join ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ new business ਦੇ ਵਿੱਚ। your business idea is not only innovative ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ business idea ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ innovative ਆ but also ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ show ਕਰਦਾ ਹੈ demonstrates a deep understanding of market trends। ਇਹ market trends ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ and potential opportunities ਦੇ ਰਿਹਾ। the thorough research ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟਨਰ ਇਨ ਯਰ ਨਿਊ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੈਂਚਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਨਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਡੀਪ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੀ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ the thorough research and planning you have invested are evident। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਵੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ and it's clear that you are on to something promising। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਲਿਖਿਓ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਟਰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ after careful consideration I have decided to accept your offer with great enthusiasm। ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ I believe in the potential of our partnership and I am excited about contributing to the success of the business। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ ਗੇਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। your passion couple with the soundness of business plan। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ couple with the soundness of business plan ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ has convinced me this is an opportunity worth pursuing।
या तुसी सिंपली लिख सकते हैं दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सिंपली इदा भी लिख सकते सी। सो लास्ट ते कहते explain your reason for this decision, कहते I am eager to bring my skills and expertise to the table, ठीक है। सो कहते मैं अपने skills ਨੂੰ show करना चाहना हाँ, ठीक है। and I am confident that our collaboration will lead to mutual success, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। I look forward to embarking on this exciting journey together, so मैं कहने मैं फ्यूचर च यही वेट कर रहे हैं कि यह जर्नी ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਤੈਅ ਕਰੀਏ। एंड बिल्डिंग अ प्रॉस्परस वेंचर, ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੀ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਈਗਰ ਟੂ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। ਈਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਫਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀ ਹਾਂ, ਕੁਆਇਟ ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆ ਬਟ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥੋਰੋ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਯੂ ਹੈਵ ਇਨਵੈਸਟਡ, ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਐਵੀਡੈਂਟ ਆ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਨੂੰ ਵਿਦ ਗ੍ਰੇਟ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲ ਆਫ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ ਗੇਨ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਲ ਵਿਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਸਾਊਂਡਨੈਸ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਹੈਜ਼ ਕਨਵਿੰਸਡ ਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ, ਇਨਸਿਸਟਡ ਮੀ, convinced me, insisted me that this is an opportunity worth pursuing, yeah this is a great opportunity, ਠੀਕ ਹੈ, for bright future। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਫਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ opportunity ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਲਾਸਟ ਤੇ I'm eager to bring my skills, eager ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿੰਗ ਕਰਾਂ ਐਂਡ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਟੇਬਲ, ਟੂ ਦਾ ਟੇਬਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਐਡ ਅਪ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਆਰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ will lead to mutual success, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ। I look forward to embarking on this exciting journey together and building a prosperous venture, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਜਰਨੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਲੈਟਰ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਲੈਟਰ? ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਫਰੈਂਡ ਵਾਲੀ ਹੀ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਐਂਡ ਈਵਨ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋ ਆ। ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ your friend asking him or her to take care of your children while you are away on a business trip। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਜਾਂ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਈਲਡ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਚਿਲਡਰਨ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਦੱਸੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਹਾਂਜੀ ਲੈਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸੇਮ ਲੈਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਮ ਆਹ ਲੈਟਰ ਸੇਮ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਲਡਰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਸੇਮ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ ਵਟ ਦੇ ਲਾਈਕ ਟੂ ਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹਾਊ ਦੇ ਵੁੱਡ ਸਪੈਂਡ देयर ਟਾਈਮ, ਕਿਵੇਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਜੈਸਟ ਐਨ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਟੂ ਪਿਕ them ਆਫਟਰ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਲੈਟਰ ਫਾਈਂਡਸ ਯੂ ਵੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੋਗੇ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਦੀ ਨੇਮ ਦੱਸ ਦੋਗੇ, 2 ਦੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੁਆਇਸਿਸ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2-3 ਐਟਲੀਸਟ 2 ਆਈਟਮਸ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹਾਊ ਦੇ ਵੁੱਡ ਸਪੈਂਡ देयर ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੈਟ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਸੈਟਰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, 1-2 ਪਲੇਸਿਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਲੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹ ਪਿਕ them ਅਪ ਆਫਟਰ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ। ਸੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪਿਕਅਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਮ ਲੈਟਰ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮਵਰਕ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਟਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੀ ਲੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ, ਐਂਡ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ।
हाँ जी स्टूडेंट्स ਇਹ ਲੈਟਰ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 4th ਜਾਂ 5th ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆ 5th ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਨਿਊ ਸ਼ਾਪ ਔਰ ਅ ਸਟੋਰ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ 1 ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟ 1 ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਐਟਲੀਸਟ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 4th 5th ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਨਾ 48 ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲਈ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਟੌਪਿਕ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਰੀਡਿੰਗ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕੱਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਲੈਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੈਟਰ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਉਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨਾਲੋਂ ਸੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਰੀਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ 20 ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ 21 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਸੌਰੀ 21 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ ਹੈ 21 ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਾਲਸ ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰ 22 ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਗੁੱਡ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲਓ ਜੀ 20 ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 21 ਤੋਂ 21 ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਲਸ 22 ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਟਰੂ 23 ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾਟ ਗਿਵਨ 24th ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਹੈ 25 ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਹੈ ਜੀ 26th ਫਾਲਸ ਹੈ 27 ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ 23 and 24 23 24 25 ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ 23 ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੂਅਲ ਲੀਵ ਫॉर ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ EMPLOYEES ਇਜ਼ ਹਾਫ that of full time EMPLOYEES ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਵ ਹੈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ EMPLOYEES ਦੇ ਲਈ ਅੱਧੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨਾਲੋਂ that of full time EMPLOYEES ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ not given ਸੀਗਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਆ ਸੀ ਨਾ ਲਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ in order to take advantage of annual leave time the employee must complete the request for annual leave form and submit it to his or her supervisor a minimum of 30 days in advance। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ 30 ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣਾ। The supervisor has the final decision about whether to grant the leave as requested. Any annual leave days not used in a calendar year may be rolled over and added to the leave days for the following year. In addition, annual leave, all full-time employees are entitled to 10 personal leave days per year. Personal leave days must be used within the calendar year or they will be forfeited. Part-time employees are entitled to 5 personal leave days per year. ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੂਅਲ ਲੀਵ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਲੀਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਪਰਸਨਲ ਲੀਵ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਰਸਨਲ ਵਰਡ ਕਹਿਤਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਜੇ ਪਰਸਨਲ ਲੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਪਰਸਨਲ ਲੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਐਨੂਅਲ ਲੀਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ EMPLOYEE ਆ ਫॉर एग्जांपल, ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 24, ਇਹ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ 24 ਦੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲੀਵ ਡੇਜ਼ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਡ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਲੋਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਐਨੂਅਲ, ਐਨੀ ਐਨੂਅਲ ਲੀਵ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨੀ ਐਨੂਅਲ ਲੀਵ ਡੇਜ਼ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਅ ਕੈਲੰਡਰ ਈਅਰ may be rolled over and added to the leave days for the following year। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਲੀਵਸ ਨੇ not used before the end of the year, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕੈਲੰਡਰ ਈਅਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। 25 ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ the company pays half the monthly insurance charges for full time employees। ਸੋ 25 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ the company pays 50%, ਉਧਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਫ। ਹਾਫ 50% ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ company pays half the monthly insurance charges for full time employees। The company pays 50% of the monthly premiums and with other 50% being deducted from each paycheck। So answer ਇੱਥੋਂ clear ਸੀ, answer is true। 26, 27 ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ, ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਉਹ ਪੁੱਛੋ। ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਤੇ ਸੀ ਪੈਸੇਜ। ਫੁੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਨਸਰਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੰਨੀ ਆ। क्वेश्चन नंबर 28 आंसर आना सी फॉसिल फ्यूल्स। 29 आना सी अल्टरनेटिव एनर्जी। 30th आंसर आना सी सस्टेनेबल। 31 आंसर आना सी जी बी फॉर बॉय। ਇਹ ਐਨੀ ਆਰਡਰ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ 31, 32, 33 ਐਨੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋ ਸਹੀ ਹੈ ਦੋ, ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ। ਆਨਸਰ ਆਉਣੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ 31, 32, 33 B for boy, C E, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, C B E ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, E C B ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ, ਦੈਨ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ B C E। ਨੈਕਸਟ 34 ਆਨਸਰ, 34, 35, 36 ਅਗੇਨ ਐਨੀ ਆਰਡਰ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ A C D, A C D, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ 37 to 40, ਇਹ ਵੀ ਐਨੀ ਆਰਡਰ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। B for boy, D for doctor, F G
B D F G कोई भी आंसर आ सकदा सी जेड़े भी आंसर करेक्ट ने उन्हां नू करेक्ट कर लो हम 31st ਦਾ B ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ हाँ जी 31st ਦਾ B ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ B option ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ is used to run power plants 31 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਦੇਤੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੈਨ ਦੈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਦਿਸ એનર્ਜੀ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੀ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਸੀ ਤੇ ਈ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੀ ਈ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ मैम 30 30th क्वेश्चन 35 ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ हुआ ना 35 ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ 30th ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਆਨਸਰ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ 30th ਆਨਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਆਨਸਰ ਪਏ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ the ideal alternative energy source would be sustainable the supply will not be exhausted so ਜਿਹੜੀ ਇਹ source ਹੈ ਕੀ ਹੈ sustainable ਆਪਣਾ question ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ people want sources that are sustainable do not cause pollution ਜਿਹੜੇ pollution cause ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ not be exhausted no emissions then ਕੀ ਹੋਵੇ sustainable ਹੋਵੇ next ਦੇਖੋ ਜੀ answer 35 ਜੀ C option ਕਿਵੇਂ ਆਈ C option ਸੀਗੀ does not have to be installed by a professional ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਦੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਇਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ solar power is not as pricey as geothermal power but having a panel professionally installed can still be costly Some enterprising homeowner reduce the initial cost by purchasing inexpensive kits and setting up the system on their own. ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ does not have install ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ professional ਦੇ through install ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ on their own ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀ 35 ਦੀ C ਆਪਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੱਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਓਕੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ 32 ਕਰੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਫੁੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਚੋਂ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏ 34 ਗੁੱਡ एक्सक्यूज मी मैम ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ मैम रीडिंग दा पेपर किन्ने टाइम दा हुंदा है ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਪੇਪਰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 60 ਮਿੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ 60 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਰੰਟ ਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਰੀਡਿੰਗ
ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਾਈਡ ਆਨਸਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਲਿਖੋ, ਰੀਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਆਨਸਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਫੰਡਾ ਹੈ ਜੀ? ਲਿਸਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਹੁਣ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਫੰਡਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 30 to 40 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨਸਰ ਉਤਾਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫॉर एग्जांपल ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਫॉर एग्जांपल ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕਾਰਪੇਟ, ਹਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਰਪੇਟ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਏ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਆਰ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਪੀ ਵੀ, ਈ ਵੀ ਤੇ ਟੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖਣੇ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਚ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 60 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੀਟ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਆਨਸਰ 60 ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 13 ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਾਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਮ ਉਹ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ? ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਆ, एस यू ਰੋਂਗ एस ਨਹੀਂ ਹੈ। पूरा सब कुछ मैम लास्ट ਹਾਂ तक पूरा वर्ड? ਪੂਰਾ ਕੈਪੀਟਲ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਜਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਚ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਜਾਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ओके ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਸਨਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਡੀਐਫ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ, ਇੱਕ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੈਕ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਡੂ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਬਿਲੋ ਦਿਸ ਲਾਈਨ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੋਂ ਡੀਅਰ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਖੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ 1 ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਲਈ, ਆ ਫਰੰਟ ਹੋਏਗਾ ਆ ਬੈਕ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ 2। ਸੇਮ ਸ਼ੀਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਟਾਸਕ 2 ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਟਾਸਕ 2 ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਕ ਹੋਊਗੀ। ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਤੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ, ਬਟ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ੀਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पेपर की में अटेम्प्ट करना होता है पेंसिल इरेजर का या पेन? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। मैं पेपर अटेम्प्ट करने लिए पेंसिल इरेजर यूज करते हैं या फिर पेन? ਨਹੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਸਾਰਾ। ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਤ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੋ, ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਸ ਲੈ ਲਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਉਸ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਰ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਮ ਹੀ ਕੰਡਕਟ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ੀਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਮੰਥ, ਈਅਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ।
ठीक है, सो जस्ट वेट करो 1 मिनट। हाँ जी मैम। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁਣ। ਸੈਕੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੀਡੀਐਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ ਆਨਲਾਈਨ ਰੂਮਮੇਟ ਫਾਈਂਡਰ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ 13 ਕੁਐਸਚਨਸ 14 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁਣ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨੇ ਇਹ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਕਾਸਟਲੀ ਪਈ ਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੁੱਕ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ 14 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਸਟ 7 ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ 7 ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ। 9:43 ਹੋਇਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ 8 ਮਿੰਟਸ। 8 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, 8 to 9 ਮਿੰਟਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ।
ਹੈਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ Yes, ਕਿੱਥੇ ma'am. ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਜੋਤ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਨ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਫਰਸਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ false second is true third be false fourth true fifth true 6 and 7 both are not given Ma'am, first false ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੈੱਡਸ ਸੀਗੇ 2 ਬੈੱਡਸ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 2 ਬੈੱਡਸ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈੱਡ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਸੀਗਾ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈੱਡ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਦਿਸ ਰੂਮ ਇਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਵਿਦ ਦ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰੇ 2 ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ 2 ਬੈੱਡ ਨੇ Yes, ma'am. ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 to 7 ਸੈਕਿੰਡ ਕੇ 7th ਬੱਚੇ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਨ ਸਾਸ਼ੀਜ਼ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ ਜੀ ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਨੰਬਰ 5 ਨੰਬਰ 5 ਫਿਫਥ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਫਥ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ would be suitable for someone who like to be quiet ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਸੀਗਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਆਇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਆਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ oh we have two cats beverage if you are sorry ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਦ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਲੌਂਗ ਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਸਟਰਬ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮ ਅਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡਰੂਮ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਫਥ ਬੱਚੇ ਹੈਲੋ Yes, ma'am. any another doubt ਓਕੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਰਹਿ ਜੂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਅਗਲੇ 40 ਤੱਕ ਬੱਚੇ 8 to 40 ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ Yes, ma'am.
ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ audible ਐਂਡ ਸਕਰੀਨ ਵਿਜ਼ਿਬਲ ਆ ਸਭ ਨੂੰ Yes, ma'am. Yes, ma'am. ਓਕੇ Good ਸੋ morning, ma'am. ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ Yes, ma'am. ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਨ ਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗੀ ਬਟ ਅਟੈਂਪਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਸ Yes, ਇੱਕ ma'am. ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਤੇ ਸਹੀ ਫੋਟੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਟਾਸਕ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਗੰਦੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਅਨਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲਾਸ ਆ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਟਿੱਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਸੋ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਂਗਲ 'ਚ ਫੋਟੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ma'am. ਆਪਣੀ 40 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲਓਗੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ
ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਬਸ 2 ਮਿੰਟਸ ਦੈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਬਸ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਦਵਾਂਗੇ ਲਿਸਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ।
ਓਕੇ ਕਲਾਸ, ਸਕਰੀਨ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ ਸਭ ਨੂੰ? यस मैम। ਯੈਸ ਮੈਮ। Yes, ma'am. ਓਕੇ ਦੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਰਡਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਵਿਦਿਨ 40 ਮਿੰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ 2 ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ 40 ਮਿੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜੋਗੇ। ਫੋਟੋ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੂ। ਜੇ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਜੇ? Okay, ma'am. ਕਲੀਅਰ ਟੂ एवरीवन? The यस मैम। statement. ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਪੀਪਲ। ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ? Majority of the द नंबर ਮੋਰ ऑफ ਐਂਡ पीपल। ਮੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਲੇਥੋਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ, of the individuals ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਮੈਨੀ ਵੀ The ਕਹਿ number ਪਲੇਥੋਰਾ of ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਥੋਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਬ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ, Sophisticated ਵੀ ਕਹਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਮ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਲੇਥੋਰਾ ਦੀ ਬਾਏ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸ ਕਲੋਥਸ। ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੱਚੇ। ਵੋਕੈਬ ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਕੈਬ ਨੇ ਵਰਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19th ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਾਏ ਕਲੋਥਸ, ਕਾਰਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਫਰੋਮ ਵੈਲ ਨੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡਸ। ਵੈਲ ਨੋਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫੇਮਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ? ਸੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋ ਰਹੂਗੀ। BP1 ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰਹੂਗਾ? ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ। BP2 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਹੋ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਹੋ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੈਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਟਰੀਜ਼ ਵਰਡ ਕਲੋਥਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ। ਫੇਮਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਵੈਲ ਨੋਨ। ਪੀਪਲ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਗਾ ਮਲਟੀਟਿਊਡਸ। ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਚੇਜ਼। ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਆਈਟਮਸ। ਵੈਲਥੀ ਮਤਲਬ ਰਿਚ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਰਿਚ ਪਰਸਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬਾਏ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਗੇਨ, ਗੇਨ ਲਈ ਇਨਹਾਂਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੇਨ ਲਈ ਬੂਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਗਾਰਡਡ ਐਜ਼, ਕੰਸੀਡਰ ਐਜ਼ ਜਾਂ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਐਂਡ 11th ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਂਡੀ। ਟ੍ਰੈਂਡੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰਸ ਨੂੰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ, ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਨੂੰ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ, ਚਿਲਡਰਨਸ ਨੂੰ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਰਡੀਅਨਸ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਮਲਟੀਟਿਊਡਸ, ਫੌਕਸ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਮਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਪੀਪਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਾਸਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਨੂੰ ਮੈਨੀ ਜਾਂ ਪੈਥੋਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਏ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਲੋਥਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਲ ਨੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡਸ। ਵੈਲ ਨੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਡ ਟੇਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਚੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੇਮਸ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸੂਗਾ? ਪੈਂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਇਮੇਜ ਸ਼ੋ ਵਾਸਤੇ। ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ Easy ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਿਊਰੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਰਹੂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਬਾਏ ਕਰ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ? ਮੈਮ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਤੋਂ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਊ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਰ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ friends ਨੂੰ ਇਹ ਟਰਨ ਵੀ ਕਹਿ ਹੈ। ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੇਸਟੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨੀ ਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੋ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਊ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਰਿਹਾ, ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੀਵ ਹੋਈ ਜਾਓ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 40 ਮਿੰਟਸ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਊ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 35 ਹੀ ਲਾਇਓ, ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋਗੇ। ਜੇ ਲੇਟ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਮੈਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ? ਮੈਮ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ 10 ਦੇ ਸਲੋਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਕੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਮੈਮ ਇਹਦੀ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਕੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਜੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਾਊਅਡੇਜ਼ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ। ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਕਿਊਰੇਟ ਆ, ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੋਵੇ 11:05 ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ, ਕੋਰੇ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਦਰ ਤੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 10 ਮੈਮ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣਾ 11:05 ਤੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਭਰਾ ਦੋ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਮੈਮ।
हेलो मैम। ਹਾਂਜੀ मैम प्रोडक्ट ਨੂੰ think ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਈ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਆਈਟਮਸ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਓਕੇ ਮੈਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਮ ਓਇੰਗ ਟੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੈਰਨ ਤੋਂ। ਹੈਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਰਹੂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਓਕੇ
मैम टास्क सेंड कहाँ पर करना है? सेंड मैम वाले नंबर पर करना है बच्चे। रूप मैम वाला नंबर है जो। ਉਹੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਈ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ
मैम ग्रुप वाले मैम ते ही सेंड करना टास्क
ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਡ? ਯੈਸ ਮੈਮ। Yes, ma'am. ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕਿਊ Ma'am, ਇਹਦਾ ਕਾਰਡ ਦੱਸ sample ਦਿਓ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। No, ma'am. ਕਰੀਏ ਸੈਂਪਲ? ਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੈਂਪਲ ਓਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਓਇੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਓਇੰਗ ਟੂ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਏਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਏਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੈਂਡ ਟੂ ਬਾਈ ਐਂਟਾਇਰੀਜ਼ ਕੀ ਲਿਖਾਏ ਸੀ, ਆਈਟਮਸ, ਕਾਰਸ ਐਂਡ ਆਈਟਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਲੋਥਸ, ਕਾਰਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਆਈਟਮ ਫਰੋਮ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂ ਵੈਲ ਨੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡਸ। ਦਿਸ ਐਸੇ ਵਿਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੂਗਾ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ of this notion and consider it as a negative approach। ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ, ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਵਾਈ ਮਲਟੀਟਿਊਡਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਚੇਸ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਆਈਟਮਸ ਕਿੱਥੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਵਨੋਡ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਤੋਂ। ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ, ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਕਨੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ, ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਵੇਅਰ ਆ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਗੁੱਡ ਦਾ, ਵੈਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਰ ਕਲੋਥਸ ਔਰ ਵਹੀਕਲ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ ਵਹੀਕਲ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਸ ਨੇ ਪੀਪਲ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਚ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਕਲੋਥਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਹੈਵ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕਾਰਸ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮਨ, ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਚਨੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਰਿਚਨੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਮੀਰੀ, ਵੈਲਥ ਕਿਹਦੇ ਮੂਰੇ, ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਅਦਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਐਂਡ ਗੇਨ ਮੋਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਜ਼ ਇਨ ਦੀਸ ਡੇਜ਼। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਮਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਟੂ ਸਾਈਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਆਈਟਮਸ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਗੇਨ ਜਾਂ ਹੈਵ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ? Yes, ma'am.
ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤਾਂ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਅਫੋਰਮੈਂਸ਼ਨਡ ਵਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਯੰਗ ਚਾਈਲਡ ਮਤਲਬ ਯੰਗ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਆਫ ਐਨੀ ਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਮੀਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਟਿਊਡ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਰਾਈਡ ਲੈਣਗੇ ਰਾਈਡ ਲੈਣਾ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟ ਇਨ ਦਿਸ ਲਾਈਫ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਚਾਹਣਗੇ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟਲੀ ਕੀ ਹੋਊ ਇਹ ਮਾਈਟ ਲੀਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੂਗਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੂਅਰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਇਹ ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਆ ਗਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਯੰਗਸਟਰਸ ਤੇ ਆਲਸੋ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਵੀ ਦੋਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਟਕਮ। ਦੈਨ ਓਵਰਆਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਐਵੀਡੈਂਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੀਪਲ ਨੇ ਮਲਟੀਟਿਊਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲੌਕਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਚਨੈਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੈਲਦੀ ਜਾਂ ਕਾਸਟਲੀ ਆਈਟਮਸ ਨੇਗੀਆਂ ਹਾਊਐਵਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੂਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਮੈਮ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਸ਼ੋ ਨਵੀਂ ਕਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋ ਮੈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ ਮੈਮ ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਗੈਜਟ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਜਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਲੌਗਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖਰੀਦੀਏ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਹੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਮੈਮ ਆਏ ਵੀ ਲਿਖ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕਦੇ ਸੀ ਲੌਜੀਕਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪੂਅਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਪੂਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਫਿਰ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਟਕਮ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਟਾਸਕ 2 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੈਸ मैम मैम क्यू कार्ड मैम क्यू कार्ड वो वाला करा दो स्पोर्ट्स प्रोग्राम वाला। ਓਕੇ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਵਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਟੂ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕਿਊ ਘਾਟ ਜਾਂ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਬਾਕੀ ਸਤੰਬਰ ਟੂ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਮੈਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਮ ਨਵੇਂ ਹੀ ਆ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ। हाँ जी ਉਦੋਂ ਤਾਂ मैम ਬੱਚੇ मैं भी ਨਵੇਂ ਆ 18 ਜਾਣਗੇ जनवरी। अब एक ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ क्यू कार्ड ਬਹੁਤ है ਨਵੇਂ ਹਾਂਜੀ डिस्क्राइब a person who always interesting ideas and opinion ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮਮ ਅੱਜ। ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਕਵਤਰਾ ਤੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਤੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ 18 ਨੰਬਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਨ ਓਕੇਜ਼ਨ ਵੈਨ ਯੂ ਵੇਟਡ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਫॉर ਅ ਨਾਈਸ ਥਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਮ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਮ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੱਸ ਇਹਦੇ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਕੋਈ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਓਕੇਜਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਵਾਲਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਕੀ ਆ impatient ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਦਾ but today I would like to shed some light ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ in my life I waited for numerous things sometime I experience up to the mark but majority of time I was over the moon today I would like to share my experience ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 올ਡ ਫੋਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰੋਕਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਦੈਨ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈਫੋਨ 12 ਬਾਏ ਕਰੂੰ 13 ਬਾਏ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ 1 ਮੰਥ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਲਾਂਚ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਦੈਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਨਟ ਕਰੈਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਕਰਨਾ 1 ਮੰਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਅ 1 ਈਅਰ ਜਾਂ this 1 month seems like a 1 year ਜਾਂ 10 years ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਹਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੈਨ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਫਰ ਕਰਿਆ ਬਟ ਆਫਟਰ ਜਿਹੜੇ 15 ਡੇਜ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਹੈਬਚੁਅਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਸੀਗੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੇਟ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੋਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਏ ਕਰਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਫੀਚਰ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਨਦਰ ਵਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਮੋਸਟ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਐਨ ਐਪਲ ਅ ਡੇ ਕੀਪ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੈਲਦੀ ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਐਡਸ ਤੇ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਵੀ ਨੋ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਸ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਸਮ ਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਸਮ ਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ ਟੁਡੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੁਡੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਐਨ ਐਪਲ ਅ ਡੇ ਕੀਪ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀ ਹੁਣ ਐਪਲ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਆ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਆ ਵੀ ਫਰੂਟ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਗੁੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਇਹਦੀ ਕੀ ਰਹੂਗੀ ਜੀ ਗੁੱਡ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਆਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਪਾਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ but today I would like to talk about a advertisement which I usually like which I think is the most useful it is none other than an apple a day keep doctors away ਇੱਕ ਐਡ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀ this ad can be seen in various places such as magazines billboards and online platforms ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਐਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ ਬਿਲਬੋਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ online platforms ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ the advertisement mainly feature a vivid image of a fresh apple that appears incredibly juicy and ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਐਪਲ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਵਿਡ ਇਮੇਜ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਇਮੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸੀ ਆ ਦੇਖਣ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਆਲਸੋ ਸ਼ੋਕੇਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਏਜ ਜੋਇਫੁਲੀ ਸਰਵਿੰਗ ਐਪਲਸ ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜਸ ਦੇ ਲੋਕ ਐਪਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਹੋਮਸ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਚ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲੋਗਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਐਨ ਐਪਲ ਅ ਡੇ ਕੀਪ ਡਾਕਟਰਸ ਅਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਨਵੇਇੰਗ ਅ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਐਪਲ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਐਪਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
ਕਹਿੰਦੇ I believe that this advertisement is highly useful because it delivers a straightforward and vital health message। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆ, ਫਰੂਟਫੁਲ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਮੈਸੇਜ? ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮੈਸੇਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਨਕਰੇਜਿਸ ਪੀਪਲ ਟੂ ਮੇਕ ਸਿੰਪਲ ਯੈਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਚੋਇਸ ਫॉर देयर ਵੈਲਬੀਇੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲਾਈਫ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੀ ਚੋਇਸ ਰੱਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਐਨ ਐਪਲ ਅ ਡੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਐਪਲ ਖਾਓ ਹੀ ਖਾਓ। ਇਟ ਟੈਲ ਅਸ that just by having an apple every day we can stay healthier and avoid going to the doctor too often। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਐਪਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਐਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿ if we eat apple on a daily basis it not only help us to stay healthier but also avoid ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਜੇ not only but also ਹੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਬੂਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਸੇਇੰਗ that making this small choice can have big benefits or health। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ small ਜਿਹਾ ਐਫਰਟ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕਰਿਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। I am pleasant with this ad ਜਾਂ I am obsessed with the ad, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ because it encourages us take care of health। ਸਾਨੂੰ ਇਹ encourage ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿਦਾਊਟ ਮੇਕਿੰਗ ਇਟ ਟਫ ਨਟ ਟੂ ਕਰੈਕ। ਟਫ ਨਟ ਟੂ ਕਰੈਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਰਡ ਨਟ ਟੂ ਕਰੈਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਜੈਂਟਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੈਟ ਲੁਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਔਰ ਸੈਲਫ ਕੈਨ ਬੀ ਪੀਸ ਆਫ ਕੇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਸ ਆਫ ਕੇਕ ਆ। ਸਿੰਪਲੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ delicious dishes ਨੂੰ fruits ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ in a world where people health advice can be confusing this ad makes it simple and clear। ਇਹ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਐਡਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਐਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਸਿੰਪਲੀ ਤੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਕਨਵੇ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਵੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਵਟ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਈ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਾਊ ਯੂ ਫੈਲਟ ਅਬਾਊਟ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਾਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਐਂਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੀਸਿਸ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੇਅਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਲਡ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਂਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋਲਡ ਹੋ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਡ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਸੋ ਦਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਓ। ਸੋ ਅੱਗੇ so this is the ad so this is my experience so ਲਾ ਕੇ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਦੋਨੇ ਗਿਵ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਫॉर ਵੇਟਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਵਾਲਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਮੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ending बच्चे so this is my experience of that ja so it is a advertisement so this is the advertisement which I think fruitful जो थे useful कहता है थे fruitful कह दो जो beneficial कह दो। ਆਲ ਐਂਡ ਆਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਫਿਰ। हाँ जी all and all भी कह सकते हो तो ultimately कह सकते हो ending वाले word use कर सकते हो ना। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਬਸ ਐਂਡਿੰਗ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਬਸ ਐਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਐਂਡ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਕਾਰਡ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਐਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ।
ठीक है बच्चे, किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ? नो मैम। ਸੋ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ, मूव करिए रजे लिसनिंग के ऊपर। यस मैम। यस ओके। विजिबल है बच्चे स्क्रीन सब नु? यस मैम। यस मैम। ओके जी, देन ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 1 to 4। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ, ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਊ, ਨੰਬਰ ਚ ਆਊ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ। ਔਨ ਵਿਚ ਡੇਟ ਵਿਲ ਦਾ ਪਿਕਨਿਕ ਬੀ ਹੈਲਡ, ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਕਨਿਕ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਫॉर ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰਿੰਕ, ਕੀ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਫੂਡ ਡਸ ਬੌਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੇਜ਼ ਅਨਸੂਟੇਬਲ, मतलब टाइप ऑफ फूड आऊ भी वो बंदे ने कहा भी केड़ा अनसूटेबल है। ठीक है जी, अनसूटेबल हुंदा जेड़ा सही नहीं सीगा। ठीक है, ओके हुन मैम। 5 to 8 देखते हैं। लैक ऑफ वैरायटी फूड, पुअर क्वालिटी की सी डैश दसनागा। एक्सपेंसिव डैश, डैश डिस्काउंट फॉर ग्रुप ऑफ और 30 मोर, किन्ने परसेंट डिस्काउंट हो सकदा हुन। ठीक है, अगला है ओनली डैश फॉर पिकनिक्स, की ਉਹ ਦੱਸਣਾ। डैश डिशेस, टाइप ऑफ डिशेस आंसर रहूगा। when will bob and candy, कदों जाणगे ਉਹ ਦੱਸਣਾ। what celebration, टेलीफोन नंबर, ਤਾਂ ਇੱਥੇ टेलीफोन नंबर ਆਊਗਾ। ठीक है बच्चा जी, ओके मैम। करिए स्टार्ट। यस यस मैम। मैम। ओके जी, कर दो स्टार्ट। Section 1. You will hear a conversation between Cindy and Bob. First, you have some time to look at questions 1 to 10. Now listen carefully and answer questions 1 to 10. So, Bob, how many people have said that they're coming on the company picnic? Well, Cindy, we've got 35 definites and another 10 probable. Shall we say 50? I think so. And we've fixed the date for... The 26th, the last Sunday in August. Great. I hope the weather's good. Should be. Now, we have to decide where to order the food from and what kind of things we want. Right. What's our budget? We've decided to go for £10 a head for food and £5 a head for drinks. Okay, I got some pamphlets from caterers. What do you think? The most important thing is to make sure that there's a variety of food. We don't want people complaining that they don't like anything.
We also don't want food that could deteriorate in the sun. Ice cream, that kind of thing. You've seen these pamphlets. What do you think? Well, I thought Paris Kitchen looked good. The price almost exactly meets our budget, and they seem to have a good variety. I don't know. A friend of mine used them for her company and wasn't impressed. Really? What exactly didn't she like? Well, the food. She said the food was good, but not quite the variety they'd expected. The drinks included some wine, which was apparently not very good. Oh, well, perhaps we need to consider this one, company caterers. Looks a bit pricey. Mind you, I've heard that they are very good. Let me check the price. Yes, £12 a head for food. That's more than our budget. Do you think we could get a discount? Let's see if it says anything in the pamphlet. Yes, they do offer a discount for groups of more than 30. 10%. Does that help us? 10% off £12. It's still more than we budgeted for. Hey, look at this one. Celebrations. It's a new company. I asked a few people about them, but no one has any ideas. Well, let's see. £9 a head for food and £5 a head for drinks. That's fine. What kind of food do they have? It says here that they just provide cold meals for picnics. Well, that's okay. And they include vegetarian dishes. We do have some vegetarians to take into consideration. Well, it looks good to me. The only problem is their lack of experience. I mean, it's a bit of a risk, isn't it? Yes, if the food's no good, we'll look incompetent. Ah, look here. It says that we can visit their premises and try some of the dishes they offer. You mean we might get a free lunch? Shall we call them and arrange to go and see them? Okay, which day? How about tomorrow? No, we've got that meeting. The day after tomorrow, Thursday. Good. Time? 11? Good. Right, what's their phone number? 28653479. We also need to ask them whether they can deliver straight to the picnic site, don't we? Yes, I don't think that'll be a problem though. I mean, it's on the outskirts of the city, but it's not too far away. Does the price include delivery? It doesn't say, but the other companies include it, so they should. If they don't, our budget still allows us to pay a small fee. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 1? Yes, ma'am. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ। ਮੈਮ 26 ਦੇ ਨਾਲ TH ਪਾਉਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ 26th ਅਗਸਤ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੂ ਜੇ ਅਗਸਤ 26 ਲਿਖਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ 26th ਅਗਸਤ ਹੀ ਪਊਗਾ ਇਹ। ਮੈਮ ਅਗਰ ਅਗਸਤ ਲਿਖਿਆ 26 ਲਿਖਿਆ 26 ਅਗਸਤ ਮੈਮ TH ਨਾ ਪਾਈਏ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਅਗਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ 26 ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਫੇਰ ਸਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਫਿਰ TH ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਐਵੇਂ ਕਾਹਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ TH ਪਊਗਾ ਜੇ ਈਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜੇ 26 ਬੱਚੇ ਈਅਰ ਸੌਰੀ ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ TH ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਟ ਜੇ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ TH ਪਊਗਾ। ਓਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮੈਮ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੀਪਲੇ ਮਿਸਟੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦਾ ਐਵੇਂ ਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਗਸਤ 26 ਪਾ ਦਈਏ? ਨੋ ਮੈਮ TH ਪਾ ਕੇ ਸਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੇ TH ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਕਿ no more than 2 ਬਸ ਡੈਸ਼ ਸੋਲੀਕਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਹੁਣ ਕੀ ਗੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਫॉर ਡੈਸ਼ ਫॉर ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਸਕਾਟਸ ਡੈਸ਼ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ ਦ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ
possesses or dash drug is type of drug ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ 4 ਆਪਾਂ select ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ statement ਆ true ਨੇਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ Section 2. You will hear a presentation on advice on legal matters. First, you have some time to look at questions 11 to 20. Now listen carefully and answer questions 11 to 20. Good afternoon, everybody. My name is Sally Miller, and I'm here to offer you some advice on legal matters whilst you are studying at this university. Happily, most international students complete their courses without running into any serious legal problems. But if you do find yourself involved in a legal dispute of any kind, ask for help. There are two options. First, contact the students' union or welfare officer. Even if they cannot help you directly, they should be able to advise you where to go for help. The second possibility is to contact the Citizens Advice Bureau in your area. You can find them in the local telephone directory. They will be able to recommend a solicitor if you need one, and tell you if there is a local law centre providing free legal advice. They will also be able to tell you whether you can claim legal aid to help pay for any court and legal fees. Let me give you some basic information about the police. The police have the power to stop and search anyone who appears to be behaving in a suspicious manner. If you are arrested for any reason, even if you know it to be a wrong reason, remember a few very important things. 1. Don't be aggressive. 2. Do not try to bribe the police officer. 3. If you are arrested by plainclothes police officers, ask to see some form of identification. 4. Give your true name and address if the officer asks you to. Lying to the police is a criminal offence. 5. Do not sign any statement until you have received advice from a solicitor. There is always a solicitor on duty at every police station. 6. You will be entitled to make one telephone call. If you use this call to telephone a friend, urge your friend to contact someone from your university or from the students' union and get advice about what you should do next. If you find yourself in trouble with the police, it is very important to get professional advice. Contact any of the following: your university welfare officer, the students' union at your university, your local Citizens Advice Bureau, a local law centre. If you are found guilty of an offence, it could seriously damage your position as an international student, so be sure to ask for help as early in the process as possible. Remember, obey the local laws. The laws here may not be quite the same as in your own country. Here are a few examples of actions that are illegal here. It is against the law to possess offensive weapons. For example, knives, guns, chemical sprays used for personal defense. Even women are not allowed to carry sprays or other deterrents to protect themselves against possible assault, except for rape alarms. Possess or supply hard or soft drugs. Disturb the peace. This is called disorderly conduct. This means that you can be arrested for being too noisy or rowdy. A few words about drinking. In this country, it is perfectly acceptable for adults to drink alcohol in moderate amounts. For many people, drinking is an established part of their social life. Going out for a drink is how they relax or spend time with friends. If you go to a party or visit people at home in the evening, your host will probably offer you a drink. Often a lot of university social life can revolve around drinking, especially for undergraduates. Do not be surprised if people arrange to meet in a bar, or if events are held in a pub. But you are not obliged to drink alcohol if you do not want to,
even if you are in a pub or at a party where everyone else is drinking. You can always ask for a non-alcoholic drink instead. And if you feel uncomfortable going to places that serve alcohol, explain this to your friends. There are lots of other places where you can meet. If you do choose to drink, remember that you should never drive a motor vehicle after drinking alcohol. It is dangerous, and the police can impose serious penalties on you. Also, remember that being drunk in public is not acceptable either, and the police can arrest you for it. Drugs and alcohol can cause serious problems. Let me repeat that in this country it is illegal to use drugs, except under medical supervision. But if you do use illegal drugs and you develop a problem, there are organisations you can contact. Contact your students' union or your student counsellor. Anyone over 18 years old can legally buy and consume alcoholic drinks in this country. But if you think you might be drinking too much, get help and advice from your student counsellor or your doctor. Again, there are special organisations that can help you with drug and alcohol problems. Contact them. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. क्लियर बच्चे? यस गगन मैम। आ देख लो बच्चे, आइस नाम कर दो। ठीक है जी, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਕੰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ, मैम जो 15 बीस बना ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਐਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੈਪਨਸ ਹਥਿਆਰ, weapons offensive weapons। 11th ਤੇ 12th ਗਲਤ ਆ ਮੈਮ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। Okay, then 11 ਤੇ मैम 12 आंसर ਦੁਬਾਰਾ शो करियो, मैम एक आंसर मिनट शो करियो। 1 by 1 ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਕੋਈ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, मैम 15 and 13 1 मैम to आप 15 वाला 12 करा सेक्शन दो। दोबारा रिप्ले कर देनी है। ठीक है जी, 1 to 14 तक करा कि 16 15 वाले 16 वाले भी? मैम 15 and 16 भी करना है। ओके 16 तक कर लो जी, फिर ठीक है। 12 भी कर दो। हाँ जी 11 तो ही करूंगी। First you have 20. म्यूट करो जी। Now listen carefully and answer questions 11 to 20. Good afternoon, everybody. My name is Sally Miller, and I'm here to offer you some advice on legal matters whilst you are studying at this university. Happily, most international students complete their courses without running into any serious legal problems. But if you do find yourself involved in a legal dispute of any kind, ask for help. There are two options. First, contact the students' union or welfare officer. Even if they cannot help you directly, they should be able to advise you where to go for help. The second possibility is to contact the Citizens Advice Bureau in your area. You can find them in the local telephone directory. They will be able to recommend a solicitor if you need one, and tell you if there is a local law centre providing free legal advice. They will also be able to tell you whether you can claim legal aid to help pay for any court and legal fees. Let me give you some basic information about the police. The police have the power to stop and search anyone who appears to be behaving in a suspicious manner.
If you are arrested for any reason, even if you know it to be a wrong reason, remember a few very important things. 1. Don't be aggressive. 2. Do not try to bribe the police officer. 3. If you are arrested by plainclothes police officers, ask to see some form of identification. 4. Give your true name and address if the officer asks you to. Lying to the police is a criminal offence. 5. Do not sign any statement until you have received advice from a solicitor. There is always a solicitor on duty at every police station. 6. You will be entitled to make one telephone call. If you use this call to telephone a friend, urge your friend to contact someone from your university or from the Students' Union and get advice about what you should do next. If you find yourself in trouble with the police, it is very important to get professional advice. Contact any of the following: your university welfare officer, the Students' Union at your university, your local Citizens Advice Bureau, a local law centre. If you are found guilty of an offence, it could seriously damage your position as an international student, so be sure to ask for help as early in the process as possible. Remember, obey the local laws. The laws here may not be quite the same as in your own country. Here are a few examples of actions that are illegal here. It is against the law to possess offensive weapons. For example, knives, guns, chemical sprays used for personal defense. Even women are not allowed to carry sprays or other deterrents to protect themselves against possible assault, except for rape alarms. Possess or supply hard or soft drugs. Disturb the peace. This is called disorderly conduct. This means that you can be arrested for being too noisy or rowdy. A few words about drinking. In this country, it is perfectly acceptable for adults to drink alcohol in moderate amounts. For many people, drinking is an established part of their social life. Going out for a drink is how they relax or spend time with friends. If you go to a party or visit people at home in the evening, your host will probably offer you a drink. Often, a lot of university social life can revolve around drinking. ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਥਰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਪਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਪਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਪਸ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਰਡਸ, ਨੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 words। ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਪ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟੂ ਡੈਸ਼ ਲੇਟ। ਟੂ ਡੈਸ਼ ਲੇਟ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪੀ ਐਂਡ ਪੀ, ਜੇ ਪੀ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀ ਜੀ ਪੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਵਿਲ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੂਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋ ਯੂਅਰ ਡੈਸ਼। ਨੋ ਯੂਅਰ ਡੈਸ਼, ਯੂਅਰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਜੀ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ? Yes, ma'am. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। Section 3. You will hear a conversation between Carlos, Melissa, David and Simona. First, you have some time to look at questions 21 to 30. Now listen carefully and answer questions 21 to 30. Okay, everyone. Let's look at what presentation tips we come up with for our next seminar, Melissa. Okay, here's my first tip. Show up early. Some experienced presenters say that something good is bound to happen. I'm not sure about that, but... Well, you may have a chance to head off some technical problem. Also, at the beginning, before you actually begin your presentation, people filter in slowly. It's a great time to introduce yourself. Can't argue with that.
Simona has some ideas about opening. Have a strong opening. I picked up a few ideas for structuring your opening. First, never apologize. If you're worried the presentation won't go well, keep it to yourself and give it your best shot. Besides, people are usually too preoccupied with their own problems to notice yours. I like that. Open by addressing the following 3 questions. What's the problem? Who cares? What's your solution? Excellent suggestion. David, you've gone quiet. Well, my next suggestion is PGP. That means that with every subtopic, you should move from the particular to the general and back to the particular. Even though the purpose of a subtopic is to convey the general information, bracing it with particulars is a good way to draw attention and promote retention. I've got another one. This might not be a tip so much as a law. Give everyone at least one piece of paper. A piece of paper is a record from your presentation. People can use that to help recall the details of the presentation, or better yet, to tell others about it. The next tip I have is know your audience. This is, of course, a general piece of advice for public speaking. See if you can find out what styles of information a presentation they are most familiar and comfortable with. Adapting your presentation to those styles will leave fewer barriers to the direct communication of your material. I like that idea. We mentioned possible technical problems before. My next point is that maybe speakers should rethink the overhead projector. Is one really necessary? I think that often is, but I agree with your basic point, Simona. Don't use one just because it's there. Maybe a good tip is to consider carefully what you're putting on your slides. Yes, David, that's a very good point to make. Slide content is, well, you don't want too much, too little. Carlos? Good a point, both of you. Another point I have is to respect the audience. Don't condescend by dumbing down your lecture. Show them respect by saying what you believe and what you know to be the whole story. I also have a point about humour. I think that humour is generally good, but be careful with it. Humour in a presentation works best when it actually drives the presentation forward. If you find you're using canned jokes that don't depend on the context of the presentation, eliminate them. David? Maybe, Melissa, but always be very careful about jokes that put down a class of people. If you're going to alienate your audience, do it on the merits of your content. Also, avoid masculine or even feminine pronouns as universals. It can be a nuisance to half the audience. As universals, use the plural they. The Oxford English Dictionary has allowed they as a gender-neutral singular pronoun for years. Thanks, Simona. Thinking towards the end. Take care with the questions. Many people judge the quality of your talk not by the 20 minutes of presentation, but on the 30 seconds you spend answering the question. Be sure to allow long pauses for questions. 10 seconds may seem like a long pause when you're at the front of the room, but it flows naturally from the audience's point of view. Let people know you believe your material. Speak with conviction. Believing your subject matter is one of the best ways to speak more effectively. Finish early, and something good is almost bound to happen. If nothing else happens, people will be able to leave early, and suddenly they'll have an extra couple of minutes to do things they didn't think they'd get to. People will really like you if you do that. I think we have missed the key point. Practice. Practice over and over and over. If you can, record your presentation. Play it back and watch yourself. You'll discover 1,000 horrible things you never knew about yourself. Now watch it again without the sound. Why are your hands flying around like that? Now listen to it with the picture. Get rid of those ums. Now watch it at twice the normal speed. This emphasizes low-frequency cycles in your gestures.
David, those were excellent points. I have one more, something quite simple, but often overlooked. I read that the two most dehydrating things you can do in a modern civilization are live presentations and air travel. I don't know if it's really true, but the message is that the way to stay sharp is to drink lots of water. Take care of your body, especially your voice. If possible, avoid alcohol too. So, we've got to organise these points now. That is the end of section 3. You now have half a minute to... Clear, बच्चे? Section 3. Okay, then देखो जी answers. रवदीप के वहाँ लाख रुपए जमा करना मैम 27 to 30 सारी गलत था। ठीक है जी और रिप्ले कर दिन्ने आ। You'll discover 1,000 horrible things. If you do that. I think we have missed the key point. Practice. Practice over and over and over. If you can, record your presentation. Maybe, Melissa, but always be very careful about jokes that put down a class. Don't condescend by dumbing down your lecture. Show them respect by saying what you believe and what you know to be the whole story. I also have a point about humour. I think that humour is generally good, but be careful with it. Humour in a presentation works best when it actually drives the presentation forward. If you find you're using canned jokes that don't depend on the context of the presentation, eliminate them. David? Maybe, Melissa, but always be very careful about jokes that put down a class of people. If you're going to alienate your audience, do it on the merits of your content. Also, avoid masculine or even feminine pronouns as universals. It can be a nuisance to half the audience. As universals, use the plural they. The Oxford English Dictionary has allowed they as a gender-neutral singular pronoun for years. Thanks, Simona. Thinking towards the end. Take care with the questions. Many people judge the quality of your talk not by the 20 minutes of presentation, but on the 30 seconds you spend answering the question. Be sure to allow long pauses for questions. 10 seconds may seem like a long pause when you're at the front of the room, but it flows naturally from the audience's point of view. Let people know you believe your material. Speak with conviction. Believing your subject matter is one of the best ways to speak more effectively. Finish early, and something good is almost bound to happen. If nothing else happens, people will be able to leave early, and suddenly they'll have an extra couple of minutes to do things they didn't think they'd get to. People will really like you if you do that. I think we have missed the key point. Practice. Practice over and over and over. If you can, record your presentation. Play it back and watch yourself. You'll discover 1,000 horrible things you never knew about yourself. Now watch it again without the sound. Why are your hands flying around like that? Now listen to it with the picture. Get rid of those ums. Now watch it at twice the normal speed. This emphasizes low-frequency cycles in your gestures. David, those were excellent points. I have one more, something quite simple, but often overlooked. I read that the two most dehydrating things you can do in a modern civilization are live presentations and air travel. I don't know if it's really true,
but the message is that the way to stay sharp is to drink a lot of water. Take care of your body, especially your voice. If possible, avoid alcohol too. So, we've got to organise these points now. That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮੈਮ 25 ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਲੋ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ 25 ਆਡੀਅנס। ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਤੇ ਮੂਵ ਹੋਈਏ ਬੱਚੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ no more than one word ਜਾਂ ਡੇਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ Now ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ turn to ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ section ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਡੇਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ which metal were sold using the beginning of the first million। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ which metal ਮਤਲਬ type of metal ਆਊ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ when did ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ hostile ਦਾ ਬਿਗਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ when ਮਤਲਬ ਡੇਟ ਆਊਗੀ। when were ਫਿਰ when ਮਤਲਬ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। 34 ਹੈਗਾ ਜੀ how many periods ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਚ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। which two items ਮਤਲਬ name of two items ਜਿਹੜੀਆਂ long distance ਸੀਗੀਆਂ। which where ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ what lead to ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੀਡ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਅਗਲਾ 38 to 40 ਗਿਆ ਸੈਲਿਕ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਡੈਸ਼ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਟਾਈਪ ਦੱਸੋ ਟੁਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਡੈਸ਼। ਅਗਲਾ ਗਿਆ ਆਫਟਰ 400 BC ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਐਲਏ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਊ ਕੋਈ ਵਰਬ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਵੈਪਨਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਡੇ ਆਈਟਮਸ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਲੈਟਡ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਬੋਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਯੈਸ Okay. ਮੈਮ। Section 4. You will hear a monologue on the subject of the Celts. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Welcome to this introductory lecture on the Celts. Who were the Celts? The Celts were an Indo-European group, that is, related linguistically to the Greeks, the Germanic peoples, certain Italic groups and peoples of the Indian subcontinent. They arose in Central Europe at the beginning of the first millennium BC, and were an iron-using and horse-rearing peoples. By the end of the first millennium BC, their cultural group had spread up and down the Danube and Rhine, taking in Gaul, Ireland and Britain, across Central Europe into northern Italy and northern Spain. Their roaming across Europe led some of the Celtic tribes to sack Rome in 390 BC, creating a fear of the northern barbarians that was to haunt Romans for hundreds of years to come. The Celts are defined archaeologically by the type sites of Hulsat and Latene, the former being taken to relate to an earlier phase of cultural development. Hulstat, an ancient salt mining area, was excavated from 1876 onwards by the Viennese Academy of Sciences, and provided the first classification of the prehistoric Celts. In 1858, the waters of Lake Neuchâtel in Switzerland sunk to a low level, revealing a large prehistoric settlement with a huge number of surviving artifacts. The nearby town of Latene gave its name to the second phase of Celtic cultural development. However,
Please note that these phases overlap through time and are defined according to geographical area. Let's look at each of these, taking the Hallstatt first. Hallstatt culture is characterized in 4 stages. A and B were during the Late Bronze Age, from about 1200 to 700 BC. C was in the Early Iron Age, from about 700 to 600 BC. D was from about 600 to 475 BC. The Hallstatt culture spanned Central Europe, with its centre in the area around Hallstatt in central Austria. There were 2 distinct cultural zones, the eastern and the western. At the start of the period, long-distance trade was already well established in copper and tin, the basic requirements for manufacture of bronze. From about 700 BC, trade in iron also became established. The Hallstatt area also already controlled the trade in salt, crucial when there were few other means to preserve food. Control of these 2 crucial trade goods, iron and salt, provided the basis for the accumulation of wealth and influence. From 800 BC, some burials of rich people can be identified in Central Europe, with grave goods such as wheeled wagons and iron swords. Hallstatt C saw the construction of fortified hilltop settlements to the north of the Alps. These had burial mounds holding very high-quality goods, such as vehicles and expensive imported treasures. By the time of the Hallstatt D period, these increasingly extravagant burial mounds were clustered around a few major hill forts to the southwest of the region. This suggests a development and a concentration of wealth and social power, possibly based on the development of Massilia, present-day Marseille, as a Greek trading port. The expansion of luxury trade brought greater opportunities for profit and helped to create an increasingly stratified society, with the development of a wealthy nobility. Over the period from 1846 to 1863, 1,000 graves were found at Hallstatt, with an astonishing range of artifacts, including clothing and salt mining equipment, as well as weapons, jewellery, pottery, and imported bronze vessels in the chieftains' graves. The Latène era was the time of Celtic expansion and migration, and the time of formation of the myths. The Latène culture is named after the site in Switzerland where it was first discovered. The Latène people were those known to the Romans as Gauls, originally found in an area from eastern France to Bohemia. The Latène culture spread rapidly from about 400 BC. The Latène Celts settled in Spain in 450 BC, in northern Italy in 400 BC, invaded Rome in 390 BC, invaded Greece in 279 BC, invaded Galatia in modern Turkey in 270 BC. By 200 BC, they occupied the lands that are now Britain, the Netherlands, Brittany, Belgium, Germany and Switzerland. There is much debate over how much of the expansion into Britain was achieved through invasion and settlement, and how much was the expression of cultural transfer that accompanied trade and reflected the commonality of kinship and language of many tribes. There is little evidence for actual migration of Latène people into Britain. Nevertheless, it does appear that the Latène culture was more militarily focused than the Hallstatt one. The Latène graves across Europe hold iron weapons, swords and spearheads, and wooden shields, as well as everyday items such as razors, yokes, cauldrons and jewellery. That is the end of section 4. You now have half a minute to check your answers. ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਦੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਸਟ ਪੇਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ? ਮੈਮ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਖ ਇਹਦਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਮਨਦੀਪ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਟੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਲੀਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਅਕੈਡਮਿਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ 20 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲੂ ਦੈਨ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਸਕ 1 ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਐਂਡ ਆ ਲੋ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨਾਮ ਭਰ ਦਿਓ ਸੈਂਡੇ ਤੇ ਬੌਬ ਦਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਡੇ ਐਂਡ ਬੌਬ ਸਾਰੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆ ਜੂ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਬੱਚੇ ਸੌਖੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਖੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਉਹ ਟਾਸਕ 1 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੋਗੇ ਅੱਜ? ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਊਗੀ 35 ਤੱਕ। ਓਕੇ ਮੈਮ 35 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਸਕ 1 ਸੇਮ ਐਸੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਲੀਵ ਕਰ ਦੀ ਕਲਾਸ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਕ
टेम्परेचर ओके बच्चे स्क्रीन विजिबल है ते मेरी आवाज आ रही है सबनू यस मैम ठीक है जी पहला आंसर करांगे चेक कल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ MCQ ਪਲੱਸ ਯੈਸ ਨੋ ਉਹ ਕੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ 27 to 30 ਫਰਸਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਯੈਸ ਯੈਸ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਆ ਉਹ ਟਾਈਪ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਜੇ ਯੈਸ ਨੂੰ ਟਰੂ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ यस मैम Nemo.
ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ, Yes, ma'am. ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ And ਗਿਵਨ, not given. ਥਰਡ Third, ਇਜ਼ ਨੋ, fourth, fourth no. is yes, fourth yes ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, Yes, ਚਾਰੇ ma'am. ਦੇਖੋ yes, not given, no, yes, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ। मैम मेरा 30 गलत हो गलत गया। हो गया। मैम Yes, 40 मैम। गर्ल्स आ बस। मैम मेरे सारे ठीक ਸਾਰਿਆਂ है। ਦਾ मैम मेरे mostly सारे ਸਾਰਿਆਂ ठीक ਦਾ है। मैम ਸਾਰਿਆਂ मेरे ਦਾ तो 30 30 ਗਲਤ ਗਿਆ। आया। मैम मेरा 27 गलत आ 27 गर्ल्स। ਓਕੇ मैम मेरा ਓਕੇ 30 ਪਹਿਲਾਂ है ओनली। ਓਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ MCQ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਨੇ। 31B, ठीक है मैम, ठीक है। 32C, 33 मंडी। 31B, 32C, 33A, 34D, 35B, 36B, 37F, 38E, 39A, and 40 is D. ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ 31 ਤੋਂ 35 ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। B, C, A, T, and 35B. मैम मेरा 10 स्कोर आया ਇਹਦੇ ਚ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਦਾ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 14 ਸੀਗੇ। 14 ਚੋਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਗਏ ਨੇ। मैम 8। मैम ਓਕੇ, 7 ਰੁਪਿੰਦਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਗਗਨ ਗੁੱਡ, ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 10 ਪਲੱਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਆ ਬੱਚੇ। ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਤੇ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਲਾਸਟ ਚੋਂ 10 ਪਲੱਸ ਜਾਂ 10 ਸਕੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, यस मैम। मैम मैच हेडिंग वाले सारे ही गलत आ ਮੈਚ गलत है। ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਸੀ ਯੈਸ ਨੋ ਤੇ MCQ। यस मैम। यस मैम। ਇਹੀ मैम ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ 30 ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ। MCQ ਦੀ। MCQ ਦੀ ਬਸ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਖਿਓ। ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਬਸ ਸਿੰਗਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਮੇਰੇ 12 ਸਹੀ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 12 ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਮੈਮ ਨਹੀਂ, मैम ਮਨਦੀਪ नहीं ਕੌਰ मेरे ਸਹੀ 8 सही ने ਮਨਦੀਪ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਜੇ 12 ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਨੇ। ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 10 ਸਹੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਮੈਂ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਮ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ। ਦੈਨ 27 ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਨੀ ਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਓਵਰ ਦਾ ਪਾਸਟ ਈਅਰ। ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਾਸਟ ਫਿਊ ਈਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਯੈਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੈਸ ਕਿਵੇਂ ਆ? मैम सी पैराग्राफ read the story बहुत easy भी है। F ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਈਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 36। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸੀਗੇ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਸੀਗੇ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਮ ਕੀ ਆ ਕਿੰਨਵੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਆ? ਬੱਚੇ ਟੈਸਟ 4 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਹੈ ਉਹਦਾ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਆ। ਮੈਮ ਟੈਸਟ 6 ਦਾ ਹੈ ਥਰਡ ਟੈਸਟ ਪੈਸੇਜ 6 ਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 23 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 22 ਜਾਂ 23 ਜਾਂ 21 22 23 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਵਾਲੇ ਈਅਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਮਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 2000 ਹੋ ਗਿਆ 2001 ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸਟ ਫਿਊ ਇਅਰਸ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਕੁ ਈਅਰਸ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਕੁ 3-4 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰਸ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਗਏ 27 ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਸਟ ਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਪਾਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ 27 ਸਹੀ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਕਿੰਨਾਂ ਲਈ ਅਦਰ ਲੋਕਲ ਕ੍ਰੀਚਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਨੇਟਿਵ ਬੀਜ਼ ਨੂੰ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਯੈਸ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਸੀ ਅੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਦਾ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਏਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਪੋਲੀਨੇਟਿੰਗ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਬਟ ਆਲਸੋ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਵਾਈਲਡ ਪੋਲਿਨੇਸ਼ਨ often aid with wild species as well ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 29 ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 7 and 30 ਯੈਸ ਮੈਮ। 29 ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯੈਸ ਮੈਮ। ਬਲੂ ਔਰ ਬੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੋਸਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਅਮੰਗ ਨੇਟਿਵ ਬੀਜ਼ ਫॉर ਐਵਰੀ ਕ੍ਰੌਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ 29 ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦੀ 4th 5th ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇਟਿਵ ਬੀਜ਼ ਕੈਨ ਮਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ natives can much effective pollinators certain crops ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ crops ਤੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ crops ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ certain ਤੇ all ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ contradiction। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਇਹ certain ਰੀਡਿੰਗਸ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਉਲਟਾ ਮੈਂ contradict ਕਰ ਗਈ ਨਾ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਦੈਨ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੋ 31 to 35 ਡਾਊਟਸ। ਮੈਮ 32 ਕਲਾਸ ਦੋ ਮੈਮ 32 33 32 33 35 34 ਓਕੇ 31 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 31 ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਬੱਚੇ। ਦੱਸ ਦੋ ਮੈਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਰੂਟਲੈਸ ਫਾਲ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦਾ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਫਾਲ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਪਊ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ 31 ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਆ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ concern about these practice and their effects of pollinators it is not new in the her 1960 ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ person ਆ want fruitful that could result from the disappearance of insect pollinators ਕਹਿੰਦੇ result ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ disappearance ਆ particular ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੀਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਨੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨੋ ਮੈਮ ਨੋ ਰੈਡ ਚ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਲੌਸਿੰਗ ਲੌਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਲਿਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਲॉस ਲਈ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ disappearance ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ 31 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ yes ਆਨਸਰ ma'am ਅਗਲੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ what can honeybees adapt to modern agriculture system ਕਹਿੰਦੇ why ਜਿਹੜੀਆਂ honeybees ਨੇ ਉਹ ਅਡੈਪਟ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਮਾਡਰਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਣ 32 ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਲਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨੀ ਬੀ ਹਾਈਵਸ ਕੈਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਫॉर एग्जांपल honey bees hives can be close nege and moved out the way pesticide are applied to a field ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨੀ ਬੀਜ਼ ਨੇ ਕੈਨ ਕਲੋਜ਼ਡ ਅਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੀ ਬੀਜ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਲੀਨੇਟ ਮੋਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ no ma'am ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ the bees are semi domestic since ancient time ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ no ma'am ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ honey bees hive can protect away from the pesticides ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 50% ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ the ability of wild using several declines ਕਿਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ no ma'am answer is ਫਿਰ C ਆਨਸਰ ਕੀ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੈ C ਓਕੇ yes ma'am ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ the writer mention factories and assembly lines to illustrate ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਜੀ 33 ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਨਾ but that system also vulnerable sorry ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ the system delivers ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ the system delivers more food ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦਾ many kind of it and more places more cheaply than ever but that system is also vulnerable making a farm field into ਇੱਕ proper cheese factory floor pollinator into series of continental along assembly lines also ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ ਲੀਚ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮ ਰਿਸਲਟੈਂਟ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਸਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਚੀਪਲੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕੀ ਆ ਵਲਨਰੇਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ modern ma'am ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ ਡੇਂਜਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਨੇਟਰਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੇਤੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਡਰਾਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ yes ma'am ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ drawback ਹੈ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰਾਬੈਕ ਲੋਸਟ ਕਾਸਟ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾ ਉਹ ਸਸਤਾ ਗਾ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਲ ਆਫ ਹਨੀ ਬੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਈ ਯੀਲਡ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ A ਹੁਣ 34 ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਹਦਾ 6th ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਈ 6ਵੇਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਗ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜਾਨਣਾ 6ਵੇਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਮਤਲਬ F ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ F ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਵਾਈਲਡ ਐਂਡ ਬੀਜ਼ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਫॉर ਕਿਹਦੇ ਲਈ 62% ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ
ਵਾਈਲਡ ਬੀਜ਼ ਆਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਇਨ ਦ ਸਿਸਟਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਨੀ ਬੀਜ਼ ਕੈਨ ਪੋਲੀਨੇਟ ਵੇਰੀਅਸ ਕ੍ਰੌਪਸ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੀ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ देयर आर मैनी टाइप ऑफ वाइल्ड बीन्स, नहीं, ज्यादा ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੀ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਡੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਲਡ ਬੀਜ਼ ਵਰਕ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਦੈਨ ਹਨੀ ਬੀਜ਼ ਇਨ ਸਰਟਨ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ? ਡੀ। ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਲੀਨੇਟ ਵੇਰੀਅਸ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਪੋਲੀਨੇਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਡੀ। ਲਾਸਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ what does the writer want to suggest in the last paragraph? ਰਾਈਟਰ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, we still have an opportunity to replace a risky monoculture with some diverse silent robust। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ opportunity ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਸਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਹਨੀ ਬੀਜ਼ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ। ਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੀਜ਼, ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਡਾਈਵਰਸ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਮੈਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ? ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਮੋਨੋ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਪ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਮਸੀਕਿਊ ਕਲੀਅਰ? ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਾਊਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਚ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਹੈਡਲਾਈਨ ਆਫ ਕਲੋਨੀ ਕੋਲੋਪਾਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਵੈਸੇ ਬੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਵੁੱਡ ਕਾਜ਼ ਸੈਵਰਲ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਬੋਥ ਟੂ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਮਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ 36 ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ? ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵਿਦਾਊਟ ਹਨੀ ਬੀ ਸਟੋਰੀ ਗੋਜ਼ ਫੀਲਡ ਵਿਲ ਸਟਾਈਲ ਇਕੋਨਮੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਮਰਸ, ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਫੂਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 36 ਦਾ ਆਂਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਐਂਡ 37 ਦੇਖ ਲਓ, ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਐਫ। ਐਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਫਰਗੇਲਾਈਲ ਵੈਨ ਰਿਪਲਾਈਂਗ ਔਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪੋਲੀਨੇਟਰ। ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖ ਲਓ 37 ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਡੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਟ ਵਰਕਸ ਵੈਲ ਵਾਈਲ ਆਲ ਦਾ ਰੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਬਟ ਰਨਸ ਕੁਇਕਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਐਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਦੈਟ ਹੈਵੀਲੀ ਰਿਲਾਇੰਟ ਔਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ?
ਐਂਡ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 38 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਬਲੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਆਫ ਹਨੀ ਬੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੋਲੀਨੇਟ ਦੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਬਾਊਟ 75 ਬਲੂ ਆਰਕਿਡਸ ਕੈਨ ਪੋਲੀਨੇਟ ਅ ਹੈਕਟਰ ਆਫ ਐਪਲਸ ਐਂਡ ਆਲਮੋਸਟ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੋਲੀਨੇਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ 39 ਸਮਝਦੇ ਆ 39 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਿਸਟ ਸੀਗੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਏ, native pollinators can survive when a specific plant is supplied, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ 39 ਦੀ ਸੇਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਫ, तो देखो if growers provide a source of oils ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ as by increasing their chassis tree, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੈਨ ਸਰਵਾਈਵ ਇਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਸ਼ਿਊਸ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗਰੋਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਗਰੋਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਟਰੀ ਲਿਖਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਟਰੀ, ਆਪਣੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਚ ਐਡ ਕਰੋ, ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਵਨ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਇੰਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਵੈਲੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਡੀ, ਸਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, some agriculture landscapes are favorable in sporting wild honey bees, ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲੈਨੇ 40 ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਦੇਖੋ the landscape ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, landscape is bee friendly patchwork provides variety of nesting habitats, ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਨੇਬਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਲੀਅਰ 40? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਨੋ ਮੈਮ। ਹੋਈਏ ਅੱਗੇ ਮੂਵ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਅੱਗੇ ਹੈਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਮ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਨਵੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾ, ਮੈਮ ਰੀਡਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਮ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਓਪਨ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪਸ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਣ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਦਣ ਹੀ ਫਿਰ ਜੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ। ਓਕੇ ਯੈਸ ਸੋ ਮੈਮ। ਅਗਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਟੈਸਟ 7 ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ। ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਵੈਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੰਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ABC, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਮੈਰਿਕਸ ਚ ਰੋਮਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੂਡ ਫॉर ਥਾਟ 2। ਦੈਨ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਰੀਡ,
ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 1 2 3 4 5 6 7 ਰੀਡਿੰਗਸ ਨੇ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ 11 ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 99.9 ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੰਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੀਡ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਡ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸੌਰੀ ਬੱਚੇ, ਮੈਮ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਮੈਮ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚ ਨਾਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੰਟੇਨਸ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੇਮ ਐਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਨਸਰ ਲੈਣ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਮ ਪੂਰੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰਿਕੀ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਮ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦੋਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ। ਮੈਮ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਮ ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਕੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ। ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਥ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜੂ, ਜੇ ਬੋਰਿੰਗ ਹੀ ਕਿ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਬੋਰਿੰਗ ਹੀ ਰਹੂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ देयर आर नॉट इनफ क्लासेस, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਲੈਸਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਸ਼ੇਡ ਆਫ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ? ਇੱਕ ਟਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗਿਵਨ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਇਟ ਮਾਈਟ ਸੀਮ odd that one of the school purpose building classroom, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਹੈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਪਲ ਸੋ that ਜਿਹੜੇ turned into store room for a stacks of grain, but it makes a sense food matters more than shelter, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈ ਬੈਟਰ ਫੂਡ ਹੈਲਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਰਨਿੰਗ, ਬੈਟਰ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? नो मैम। ਅਸਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਨੋ ਮੈਮ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਮਿਸਿਸ, नो मैम। ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਯੈਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮੈਮ। ਯੂਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਯੈਸ ਹੋਲਡ ਮੈਮ। ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੂ ਲਾਈਨ ਅੰਡਰ। ਗਲੋਬਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਆਊਟਕਮ, ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। नो ਨੋ मैम। ਮੈਮ। ਗਰਲਸ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹਾਊ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਰੇਟ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੋ नो ਮੈਮ। ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਥਰਡ। मैम टू थर्ड। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਥਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ओके ਤਾਂ मैम। ਫਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? थर्ड। थर्ड। ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ ਮੈਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਰਡ। ਫਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਥਰਡ।
ਯੈਸ ਮੈਮ। ਤੇ ਥਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ। ਥਰਡ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੀ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਮ। ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰੌਕ ਸੀਗਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸੀ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਬਿਊਟੀ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਪਾਵਰਟੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਨੋ ਵਾਰਸ ਲਈ ਵੇਸਟ ਮਲਵਈ, ਮਤਲਬ ਨੌਰ ਦਾ ਲੈਂਡ ਅਨਯੂਜ਼ਲੀ ਕਰਾਊਡਡ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈਵ ਸਟਿਲ ਟਰਬਲ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਇਨਫ ਟੂ ਈਟ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਟਰਬਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਨਯੂਜ਼ੁਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਯੈਸ ਮੈਮ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਅਨਯੂਜ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਮ ਅਨਯੂਜ਼ਲੀ ਆਪਾਂ 10 ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ 10। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੂ ਇਹਦਾ ਜੀ, ਮੈਮ 10 ਬੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 10 ਕਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਮ ਬੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਊ ਸੀਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਨਿੰਗ ਦਾ ਡਰਾਈ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਇਨਟੂ ਅ ਬਲੈਂਡ ਬਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ ਸਲੌਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਪੂਨਿੰਗ ਇਟ ਆਊਟ ਔਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਲੇਟਸ, ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਲਾਈਨ ਅਪ ਇਨ ਅ ਲਾਰਜ ਕਰਾਊਡ ਚੇਅਰਫੁਲੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ ਕਾਲਡ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਪਰੇਡ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਿਆ ਫ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਲੰਚ, ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਗ੍ਰੇਨਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਤੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨਲ 2 ਮੈਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਮੈਚ ਹੋਊਗੀ, 8th 9th ਮੈਮ 8th 8th। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ Song ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੈਸ ਤੇ ਮੈਮ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੂਡ ਮੈਮ 8 4 ਆਂਸਰ। 8। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜੂ, 8, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਮ ਹੁਣ ਇੰਨੇ 1 ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਂਸਰ ਫਿਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਦੀ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਿਹੜਾ ਆ ਨਾ, ਲਾਈਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ Song ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸਮਝ ਗਏ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ D E F ਤੇ G 4 ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 6 ਮਿੰਟਸ ਨੇ। 14 ਹੋਏ ਨੇ, 20 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਭੇਜੋਗੇ। ਕਰੋ ਜੀ ਅਟੈਂਪਟ, D E F G। 3 ਮੈਂ ਕਰਾਏ, 4 ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ।
ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਦੋਨੇ ਸਹੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੋਮਲ, 6 ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ। ਮਨਜੋਤ ਈ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਐਂਡ ਜੱਸੂ ਈ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਮਨਜੋਤ ਐਫ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ। ਕੋਮਲ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੋਮਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਗਗਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਰੈਡਮੀ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਟਾਈਮਸ ਅਪ। ਆਨਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 9614। ਮੈਨੂੰ 7 ਵਾਲਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਚ ਆਇਆ।
7th ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੀ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ 4 ਗਲੋਬਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਨ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸਕੇਲ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਈ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ 6 ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਕੈਡਮਿਕ ਆਊਟਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 30 ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 85 ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ 30 ਤੋਂ 85 ਤੇ ਜਾਣਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਸੀ ਫਿਲਅਪ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਸ਼ ਆਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਆਫਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਟੂ ਗਰਲਸ ਫਰੋਮ ਫੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਫੀਡ, ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸਨੈਕਸ ਮੈਮ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਸਟਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਸਟਰਾ ਨਾਲ ਆਊਗਾ। ਐਕਸਟਰਾ ਸਨੈਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਸਨੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਐਕਸਟਰਾ ਸਨੈਕਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਪਾਵਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਡੈਸ਼। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਮ। ਇਹ ਮਿਲੂਗਾ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਲੱਭੋ। ਮੈਮ ਡੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਫੀਲਡ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਫਾਇਰਵੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲੈਕਟ। ਕਲੈਕਟ ਲਈ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਗੈਦਰ। ਕੀ ਯੈਸ ਕਰਦੇ ਮੈਮ। ਸੀ? ਫਾਇਰਵੁੱਡ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਯੈਸ ਹੁਣ ਮੈਮ, ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਾਇਰਵੁੱਡ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਏਦਾਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਨਸਰ ਬਲੈਂਕਸ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਪਾਸ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਹੈਜ਼ ਰਾਈਜ਼ਨ ਟੂ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਸ ਰੇਟ? 85। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 85। ਲਾਸਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਸ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਮਾਡਰਨ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਜੀ ਹੋਮੋਸੇਪੀਅਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮੋਸੇਪੀਅਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈਜ਼ ਗਰੋਨ ਬਾਏ, ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਹੋਮੋਸੇਪੀਅਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਰੋਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹ? 50% ਮੈਮ। 50% ਕੀ ਬਣੂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਆਰ ਟਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਦੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚ ਨੇ? ਸਮ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਟੌਟ ਇਨ ਦਾ ਓਪਨ 에ਅਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਯੈਸ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਵਾਈ ਹੈਜ਼ ਟਰਬਲ ਟੂ ਫੀਡ ਲਾਰਜ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਰਜ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੀਡ ਕਰਨ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਹਨਾ? ਅਗਲਾ ਥਰਡ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨੋ ਨਿਊ ਸਟਾਫ ਵਰ ਰਿਕਰੂਟਡ ਵੈਨ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰੋਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੀ? ਨੋ ਮੈਮ। ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। 13 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲੂਕਸ ਨਿਊ ਪੀਪਲ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨੋ ਅਕੰਪੇਡ ਬਾਈ ਇਨ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਨੰਬਰ ਟੀਚਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਵਧਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਨਾਟ ਕੰਪਲੇਨਡ ਬਾਈ, ਮਤਲਬ ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਨੰਬਰ? ਸਟਾਫ ਦਾ, ਟੀਚਰਸ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੀ। ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਏ ਤੇ ਸੀ ਨੇ। ਗਰਲਸ ਇੰਜੋਏ ਅ ਹਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਦੈਨ ਬॉयਜ਼ ਇਨ ਫੈਮਿਲੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੁਣਨੇ ਸੀਗੇ ਮੈਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਨੋ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਮ ਇਹ ਵਧੀਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲੇ ਏਦਾਂ। ਹੁਣ ਰੀਡਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਬਣੂਗੀ।
ਹੁਣ ਯੈਸ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਮੈਮ। ਡਿਵੈਲਪ ਮੈਮ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਯੈਸ ਮੈਂ ਮੈਮ। ਹੀ ਸੀਗੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਮੈਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੋਰਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਰੀਡਿੰਗ ਨੇਮ ਕੀ ਕਰਵਾਓ। ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਮਨ ਰਜੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਪੈਸੇਜ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋ ਜੇ। ਯੈਸ ਯੈਸ ਮੈਮ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਯੈਸ ਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਰੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਜੀ। ਯੈਸ ਸੋ ਮੈਮ। ਇਹ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਹੋਮਵਰਕ ਟੈਸਟ 7 ਪੈਸੇਜ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਬਸ ਮੈਮ। ਹੱਸ ਮੈਮ ਪਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਪੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣੂਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਔਖੀ ਹੈ ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਹੀ ਦਿਖੂਗੀ ਜੀ। ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿੱਥ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਟਾਸਕ 1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਸੋ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਂਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। एक्सक्यूज मी मैम। ਹਾਂਜੀ मैम मैंने मैसेज तो कर दिया है, अभी आप शो करोगे लाइन और टेबल? बच्चे ये चीज मैं नहीं कर सकती हूँ ये रूप मैम ही करेंगे सो आप उनसे बात करें। मैम आपको मैंने कल भी बोला था, आपने बोला था मैम को मैसेज कर दो, अभी मैंने कर दिया है, मतलब आप नहीं आपको कर कौन सकते सा ऐसे लाइन मैम और ही टेबल? भेजेंगे बच्चे मैम ही भेजेंगे आज कर दें आज मैं मैम को याद करवा दूंगी वो आपको भेज देंगे। ओके मैम। और मैम रूप ओके मैम कब से क्लास लेंगे? मैम जिस दिन मैं अवेलेबल नहीं होंगी और मैम उस दिन ही लेंगे और जब उनको टाइम लगेगा क्योंकि आप भी ये चीज अंडरस्टैंड कर सकते हो कि बहुत क्लासेस हो जाती हैं। ओके मैम। ओके बच्चा आपको समझ नहीं आ रही क्या? नहीं मैम समझ तो आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आ रही, बट मैं दे मतलब रूप मैम ने काफी दिनों से ली नहीं ना क्लास, तो इसलिए बोल रही थी। ओके बच्चा जी ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਈ ਮੈਮ ਵਾਰ ਰੀਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਿਊ ਟੀਚਰ ਜੁਆਇਨ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। मैम नहीं ਬਹੁਤ मतलब ਵਧੀਆ कि ਮੇਰਾ आज ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਅੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਟੀਚਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਕੁ ਸੀ। ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਯੈਸ ਮੈਮ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਉਦੋਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਉਹ ਦੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਣ ਹੈ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਬਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਓ ਹੁਣ। ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ। ਮੈਮ ਰੂਪ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 4-4 ਨਵੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਓਕੇ ਦੀ ਉਹ ਮੈਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਥੋੜੇ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋਵੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ। ਤਾਈਓ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡੇਲੀ ਨਵੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਚ ਟਾਸਕ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਮੈਮ, ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਟਾਸਕ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜੇ, ਪੈਸੇਜ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗਾ ਰਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜਾਊ। ਸਾਰੀ ਹੋ ਜੂ ਤਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਪੈਸੇਜ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਸੀ ਤਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ 2 ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ 2 ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਮੇਨਲੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਆ ਗਏ ਫਿਰ
ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆ ਆਪ ਜਾਵੇ ਕਰਨਾ ਮੈਮ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਪੈਸੇਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਜੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਪੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾਲ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਮ। ਨਾਲ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਵੇਂ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸੇਮ ਦਿੰਦੇ। ਰਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਕੱਲਾ ਉਹ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੈਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੇਮ ਚੇਂਜਸ ਸੋਰੀ ਮੈਮ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ 1980 ਐਂਡ ਨਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੋ ਹੋ ਸ਼ੋ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਪ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੰਟਰੋ ਸੇਮ ਬਣੂਗੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1980 ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਪਿਕਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਅਸਾਈਨਡ ਮੈਪ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਓਵਰਆਲ, ਕੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਅੰਡਰਗੋਜ਼ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਆਫਟਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਬਿਕਮ ਕੀ ਮਾਡਰਨ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਨਾ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਰੱਟਾ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਕੱਲਾ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਂਜ ਆਉਣਗੇ ਬਸ ਉਹ ਲਿਖ ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਉਹ ਆ। ਬਸ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਤਾਂ ਰੱਟਾ ਹੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਬਸ ਇਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਸ ਮੈਮ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ, ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇਰ ਵਰ ਫਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਕੱਟ ਡਾਊਨ। ਹੁਣ ਫਲਾਵਰਸ ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਲਾਵਰਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਟੂ ਕੰਸਟਰਕਟ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੀ ਇੱਕ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਫॉर ਚਿਲड्रन ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਦੇ 150 ਵਰਡ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮ, ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਦੋਨੇ ਵਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਫਲਾਵਰਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਹ ਸੀ ਫਲਾਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਫਲਾਵਰਸ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰ ਫਲਾਵਰਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਬਸ਼ਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਫਲਾਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਰਿਪਲੇਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬਸ਼ਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ਿਸ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਸ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆਲਸੋ, ਇਟ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਨਿਊ ਵੇ ਪਾਰਕ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੂ ਗੇਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਾਰਕ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਗੇਟਸ ਸੀ। ਦਾ ਫਸਟ ਲੋਕੇਟਡ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਟੌਪ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਟਮ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਵਾਲੀ ਲਾਤੀ, ਵੀ 2 ਗੇਟ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਟੌਪ ਤੇ, ਦੂਜਾ ਬਾਟਮ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਵਾਲੀ ਲਾਤੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੇਟ ਆ ਸੀ ਟੌਪ ਤੇ, ਆ ਇੱਕ ਬਾਟਮ ਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ ਨਾਓ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅਪੀਅਰਡ ਵਿਦ 4 ਸਾਈਡ ਐਂਟਰੈਂਸ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, 4 ਸਾਈਡ ਐਂਟਰੈਂਸ, ਵੀ ਇਹਦੇ 4 ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਚ ਦੇਖ ਲਓ 4 ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ, 1 2 3 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਟੌਪ ਰਾਈਟ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੀਜ਼ ਪਲਾਂਟਡ ਸੀ, ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਪਲਾਂਟਡ। ਤੇ ਵਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਰਤਾ, ਲਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੇਅਰ ਤੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟ ਬਣਾਤਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਡ ਆਨ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ, ਚੇਅਰਸ ਲਾਤਾ, ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਲਾਤਾ, ਡੈਸਕ ਲਾਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪਿਕਨਿਕ ਏਰੀਆ ਬਣਾਤਾ ਇਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਕ ਕੀ ਸੀ, देयर वाज ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਆਫ ਪੌਂਡ ਸੀਗਾ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ 3 ਬੈਂਚ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੈਂਚਸ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 4। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੌਂਡ ਦੀ ਉਹ ਰਿਮੇਨ ਰਹੀ ਆ ਅਨਚੇਂਜ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ 3 ਬੈਂਚਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, 4 ਕਰਤਾ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਟਾਸਕ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਵੀ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਯੈਸ ਮੈਮ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਟਾਸਕ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਲਿਖਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟਾਸਕ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਲਿਖਤਾ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਵੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਟਿੰਗ, ਤੇ ਜੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਚ ਟੂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਮੈਮ? ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ। ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਛੋਟਾ ਕੌਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਲੈਟਰ ਹੀ ਪਾਉਂਗੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ? ਯੈਸ ਮੈਮ। So this is the end of your class. Have a nice day everyone. Thank you. ਓਕੇ ਮੈਮ, Thank ਥੈਂਕ you, ਯੂ ma'am. ਵੈਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਲਓ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਮੈਮ ਇਹ ਟਾਸਕ ਕੋਈ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਮੈਡਮ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਸੀ ਨੰਬਰ।